24वें गुरु एक वाहिगुरु के नाम की कथा। तोमर छंद। तब बहुत बरख परमान चढ़ मेर श्रृंग महान किया घोर तपस्या उगर तब रीजे कछु सुगर। सुगड़ कछु सुगड़ लफ्ज वरते कछु बहुवचन। इन्हें अर्थ परमेश्वर करता क्यों इनू पता ही नहीं भी परमेश्वर अगला परमात्मा परमेश्वर लफ्ज वरती जाते ने अखा मीच के। इन्होंने कहानी का नहीं पता की है। सचखंड जी जिन्हें ने सुगड़ ने सारे सुगड़ सुजान ने सारे भगत ने। जद बहुत साल इन्हें फिर तप किया। तप किवें कीता? फिर तप ऐ कीता जिवें वो तीर वाले शिकारी ने दस्या सी। फिर उकण कीता यानी ज्ञान वाला पासा तप कीता। ज्ञान विचार वल्लों पै गया। फिर ये बहुत देर ज्ञान विचार ज्ञान दे नाल ज्योति का सब कासे चो ज्ञान ही मिलता आपां नूं। सब चीज़ चो ज्ञान मिलता। जो जो इन्हें देखा देखण तो ही ज्ञान मिलिया। चाहे वो कुड़ी गुड्डी ना खेलती सी, वो भी देखी। चाहे कोई हाड़ी हल वाहुंदा सी, उहदे घर वाली खड़ी सी, वो भी देखी। चाहे कोई बिल्ला बैठा सी अपना चूहे दे वास्ते हठ योग करी, हठधारी बैठा सी चुपचाप, वो भी देखिया ही। जो कुछ इन्हें देखे ही देखा, देखण तो ज्ञान मिले। इस करके ज्ञान इंद्रे कहते हैं इनू। देखा देखण जो कुछ समझिया। चाहे वो रूह पिंजण वाला पेंजा सी, उन्होंने देखा देखा कुछ समझिया बई असीं इन्ने लोग नंगे हाँ इत्थे दी। ये कहता मैं देखे ही नहीं किसी नूं। इहदे कोल दी लंघदे गए आदमी, फौजां भी लंघियां। ये कहता मैं तो सिर चक के नहीं देखा। जे इन्हें देखा नहीं, इनू ज्ञान भी नहीं है कौन लंघ गया। जिन्हें देखा उन्होंने ज्ञान होया, जिन्हें नहीं देखा ज्ञान नहीं होया। ज्ञान इंद्र इन्हों का नाम तां ही है। पिछे की है? पिछे बुद्धि है ज्ञान इंद्रां दे सारियां दे। जद क्या 6 घर 6 गुर 6 उपदेश 6 ज्ञान इंद्रे ने, 5 मनते ने गलत मनते ने, 6वां गुप्त है असल च। वो 6 माइयां 5 दे पिछे। ये 5 बेकार ने जे 6वां है नहीं। जे अकल है नहीं तो 5 बेकार ने। 6 घर 6 गुर 6 उपदेश। गुर गुर एको वेस अनेक तो वेस ने। ये 23 गुरु ਜਿਹੜੇ धारण किए ने वेस ने 24वें दे 24वां ही असली है वाहिगुरु। जे वाहिगुरु नहीं ना जानिया खोजिया तो इहो बेकार ने। ये तो रचना है ना। 6वां कौन है? 6वां अकल है, बुद्धि है। तो यह वाहिगुरु भी अकल है, यह विवेक बुद्धि है। साढ़े को घट बुद्धि है। बुद्धि साढ़े कोल भी है। साड़ी अपूर्ण बुद्ध है, ये पूर्ण बुद्ध है। फर्क इन्ना ही है। साढ़े 5 इंद्रे बेकार ने जे 6वां है नहीं, जे अकल है नहीं। सुते पे दी अकल कम नहीं करती, 5 बेकार ने। बेहोशी की हालत विच अकल कम नहीं करती, 5 बेकार ने। इवें वाहिगुरू नूं जिहड़ा टुटिया होया है, शब्द नूं टुटिया होया है, उहनूं सुणदा नहीं ना है बिना कन्नां ते बाणी। उहदी हर कही हुई गल बेकार है। जिन्नियां मत्तां ने मनमत्तां सारियां बेकार ने। फोकट धर्म कछू फल नोहन। कुछ भी फल नहीं किसी नूं लगदा। तो सुन के नहीं ना गल की, गल अपने कोलों करती।
ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਮਿਰਗੇ ਦੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜੇ ਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਹੀ ਹਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰੂਪ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ ਹਰ ਦੇ। ਮਨਮਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 24 ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, 23 ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, 22 ਉਹ ਤਾਂ 20 ਕੀਤੇ ਨੇ, 21 ਕੀਤੇ ਨੇ। 21 ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, 2 ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੁਕਮੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਚਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਇਹ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਫਲ ਹੈ। ਅਕਲ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ, ਮਾਸੋ ਮਾਸ ਅਲੱਗ ਉਪਜਣਾ। 2 ਸਰੀਰ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਾ। ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਫਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਫਲ ਅਕਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਣਾ। ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਲੱਗਣਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਰੀਰ ਜਦ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਆਉਣਾ, ਫਲ ਲੱਗਣਾ। ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੁੱਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 24ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਬਹੁਤ ਬਰਖ ਪ੍ਰਮਾਨ ਚੜ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨ। ਆ ਮੇਰ ਸਰੰਗ, ਆ ਸਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਬਤ ਸਰੰਗ, ਆ ਮੇਰ ਸਰੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰੰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰ ਸਰੰਗ ਕਹਿਤਾ, ਸਬਤ ਸਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਬਤ ਸਰੰਗ ਤਾਂ ਹੈ 6 ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਸਰੰਗ 7ਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੋਏ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਦੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਾਖ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦੋਏ ਸੁਰਾਖ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਸੁਰਾਖ ਥੱਲੇ ਆ। 6 ਸੁਰਾਖ ਨੇ ਤੇ 6 ਹੀ ਥੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ 7ਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਉੱਪਰ ਹੈ 7ਵਾਂ। ਸਪਤ ਸਰੰਗ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਸਰੰਗ ਕਹਿਤਾ। ਚੜ ਮੇਰ ਸਰੰਗ, ਮੇਰ ਸਰੰਗ ਮੇਰ ਦੰਡ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਬਸਾ ਦਿਮਾਗ ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰ ਸਰੰਗ ਹੈ। ਮੇਰ ਸਰੰਗ ਤਿਰਕੁਟੀ, ਉੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਜਲ ਕੀ ਮਛਲੀ ਚੜੀ ਖਜੂਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ। ਫੇਰ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰ ਸਰੰਗ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਸੋਚਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਸੋਚਦਾ ਜੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਉਗਰ, ਬਹੁਤ ਉਗਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਗਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਿਆਨਕ। ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਰੀਜੇ ਕਛੂ ਸੁਗਰ, ਕੁਛ ਸੁਗਰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਕੁਛ ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਹੁਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ
ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਧੰਦਾ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਐਲੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਝੱਟ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਪੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਸੁਗੜ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਸੁਗੜ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੁਗੜ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਬਾਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਰੀਝੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਰ ਦੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਜਦ ਨੇ ਜਦ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਮਨ ਰਾਜ ਕੀਨ ਵਿਚਾਰ। ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਨਮਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜੀਵ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੈਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜਗ ਦਾ? ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵੇ ਬਿੱਲਾ, ਜੇ 1000 ਮੁਰਗਾ ਨੇ 1000 ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਖਾਣਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਖਾ ਲਵੇ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਦੂਆ ਖਾ ਲਵੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ। ਬਸ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮਾਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਖਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਲਵਾਈ ਹੈ, ਮਠਿਆਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਊ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜਗ ਦਾ। ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਵੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਹਿਮਤੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੋਹ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੇੜ ਨੂੰ ਖੁਰਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ। ਪੇੜ ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਛਾਤੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ, ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਖੋਦੀ ਜਾਵੇ। ਖੋਦਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹੀ ਨਾ ਖੋਦਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੋਦਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਖਤ ਖੋਦ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਜੜ ਦਾ। ਬਸਦਾ ਕੋਈ ਖੋਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮਝਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਰਾਜ ਕੀਨ ਵਿਚਾਰ। ਮਨ ਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਪ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਸਿਗਨਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਤਪ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਰਾਜ ਕੀਨ ਵਿਚਾਰ। ਕਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ? ਇਨ ਕੌਣ ਸੋ ਜੋ ਉਪਜਾਏ, ਫਿਰ ਲੇਤ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਤਬ ਰੀਜੇ ਕੁਛ ਸੁਗਰ।
ਰੀਜੇ ਕੁਛ ਤਪ ਛੱਡ ਦੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਪ ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਜਾ ਉਰਜੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਉਲਝਿਆ ਹੈ, ਤਪ ਵਾਲਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ। ਤਪ ਛਡਾਤਾ, ਰੀਜੇ ਸੁਗੜ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਗ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਮੁਨ ਰਾਜ ਗੀਨ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂ, ਜਗ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵਰਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੁੱਝ ਜੇ ਬੁੱਝਣਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਜਗ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਜੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ, ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਤਾਂ ਜਗ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਜੂਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਥੱਲੇ ਮੋੜਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਚੋਂ ਲਾਈਨ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਲਾਈਨ ਕਦ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਤਪ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਪ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਉਗਰ। ਹਾਂ, ਉਗਰ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ, ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਅਰੇ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟੀਕਾ ਕਰਨਾ। ਇਨ ਕੌਣ ਸੋ ਜੋ ਬਜਾਏ, ਫਿਰ ਲੇਤ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਥੱਲੇ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਖੂੜ ਚ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਅਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਲੇਤ ਆਪ ਮਿਲਾਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਖੂੜ ਚ, ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪਿਆ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੁਝ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੂੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਵੰਦ ਪਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਸੰਤ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੜਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਨਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਈ ਆ ਉਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜੇ ਬਚਣਾ। ਆਹੋ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਤੈ ਚੀਨੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆਨ, ਤੈ ਚੀਨੀਏ ਕਰ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਜੀਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਤੈ ਚੀਨੀਏ ਕਰ ਗਿਆਨ, ਤਬ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਠੀਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ। ਧਿਆਨ ਉਹ ਜੋੜ, ਹੋਰ ਖਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਾ? ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ ਹਵਾ 'ਚ, ਆਕਾਸ਼ 'ਚ। ਆਕਾਸ਼ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ, ਆਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਕਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਨੇਰਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਝੂਠ, ਯੋਗ ਮਤ ਜੋ ਲਿਖੇ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਣੀਐ ਜਤ ਜੋਗ ਤਬ ਹੋਏ ਦੇਹ ਅਰੋਗ। ਤੇ ਜਾਣੀਏ ਜਤ ਜੋਗ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਬ ਹੋਏ ਦੇਹ ਅਰੋਗ। ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਈ ਦੇਹ, ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੋਚਣਾ ਆਵੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਚਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਸੋਚਣੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਸਮਝੋ ਪਾਰਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸਮਝਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਮਝਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਮਝਦਾ ਦਵਾਈ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਜੇ ਅਰੋਗ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦ ਹਟੂਗੀ, ਕਦ ਹਟੂਗੀ? ਜਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੂ, ਹਟ ਜੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੱਲਿਆ ਚੱਲ, ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਜਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਦ ਹਟੂਗੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਜਦ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਹਟ ਜੂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਕਦ ਹਟੂਗੀ? ਹਟਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਹਟ ਜੂਗੀ। ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ, ਜਦ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਏਕ ਪੁਰਖ ਪਛਾਣ ਜਗਨਾਸ ਜਾਹਿਨ ਜਾਣ। ਤਬ ਏਕ ਪੁਰਖ ਪਛਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਬਈ ਪੁਰਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਮੰਨਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦੇ, ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਏਕ ਪੁਰਖ ਪਛਾਣ ਜਗਨਾਸ ਜਾਹਿਨ ਜਾਣ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਜੱਗ ਦਾ ਨਾਥ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੋ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਫੱਟੀ ਪਹੁੰਚਤੀ, ਇਹ ਲੈਣ ਚ ਤੀਜ ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਫੱਟੀ ਪਹੁੰਚਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਏਕੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਆਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਗੱਲ ਕਮਾ ਕੇ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਪੰਡਤ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ, ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਹੈ ਸੋਧੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਤਮ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। और उस तिस पंडित के उपदेश जग जीवे, जग भी जीऊगा इस उपदेश नाल। ये भी गल है, जे जग जीऊगा तो आदि गुरु ग्रंथ साहब और एक ही है, फिर दो नहीं है। जग जीवन है ना, जग
ਸਾਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਸਾਜੀਵਨ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਜੀਵਨ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ? ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੱਸੋ। ਛਿੱਤਰ ਖਾਣਗੇ ਔਰ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤ ਜਗਤ ਕੋ ਪਤੀ ਦੇਖ, ਅਨਭਉ ਅਨੰਤ ਅਭੇਖ। ਜਗਤ ਦਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤ। ਸਤ ਜਗਤ ਕੋ ਪਤੀ ਦੇਖ। ਸਤ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਦਾ ਖਾਸ ਸਤ 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 ਸਭ ਕੀਆ ਕੀਨਾ। ਸਤ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ, ਕੋਟ ਮਧੇ ਕਨ ਵਿਰਲੇ ਚੀਨਾ। ਉਹ ਸਤ ਹੈ। ਸਤ ਜਗਤ ਕੋ ਪਤੀ ਦੇਖ। ਜਗ ਦਾ ਪਤੀ ਦੇਵ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਗਤ, ਬਣਾਇਆ ਜਗਤ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤ। ਸਤ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ। ਇਹ ਸਤ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਸਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਦੇਵ ਹੈ। ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕਨੇ, ਇਹ ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਆਦਾਰ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਜੇ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਨੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਕੇ ਅੰਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਬੂ ਤੇ ਜਾਂ ਦੋ ਅੰਨੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਸਿਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਸਿਰ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਜੋ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਸਿਰ। ਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਤ ਕਰੋੜ ਕਰਾੜ ਦੀ ਗਾਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਦੋ ਹੀ ਅੰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਕਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ 'ਚ ਖਾਨਦਾਨੀਆਂ ਫੋਲ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤ ਜਗਤ ਕੋ ਪਤੀ ਦੇਖ, ਅਨਭਉ ਅਨੰਤ ਅਭੇਖ। ਦੇਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ। ਮੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸਤ ਜਗਤ ਕੋ ਪਤੀ ਦੇਖ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਨਭਉ ਅਨੰਤ ਅਭੇਖ। ਅਨਭਉ ਅਨੰਤ ਅਭੇਖ। ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਅਭੇਖ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਆਪ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਆਪ ਅਭੇਖ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਭੇਖ, ਭੇਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਦੇਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਭੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਭੇਖ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਭੇਖ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਭੇਖ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਰੀਰ। ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਗਧੇ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਪ ਚਾਲ ਨਿਓਲੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਭੇਖ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਭੇਖ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਖ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਮਨਮੱਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਭੇਖ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਰੰਗ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਭੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਖ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਭੇਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਕਾਇਆ ਕਪਟ ਗੋਸੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਅਨਭਉ ਅਨੰਤ ਅਭੇਖ, ਉਹ ਅਨਭਵ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਅਭੇਖ ਹੈ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਅਨਭਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਨ ਏਕ ਨਾਹਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਭ ਤੀਰਥ ਕਿਉਂ ਅਨੰਤ। ਜਿੰਨੇ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਤੀਰਥ ਕਰ ਲੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਦ ਜਾਣੂ, ਇਹ ਜਦ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਦ ਆਪ ਇੱਕ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਣੂ ਉਦਣ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਦ ਆਪ ਇੱਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਆਪ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਹਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਆਪ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਹੂਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰਹੂਗੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਹੂਗੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਹੂਗੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਖ ਨਾ ਦੇਖੂਗਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਖ ਨਾ ਦੇਖੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣਗੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਉਹਦੀ ਮਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ 50 ਦਾ ਨੋਟ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡੂਗਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੂ? ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣਗੇ, ਹੰਕਾਰ ਵਧੂਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਊ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਜਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ। ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਭਾਪੜ ਜਿੱਦਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੁਆਹ ਹੋ ਜੂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ। ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਡੱਬ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਭ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ। ਜਬ ਸੇਵਿਓ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਤਬ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਜਬ ਸੇਵਿਓ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਜਦ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ। ਜਦ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਾਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਉੱਚੀ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਐਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਪ 'ਚ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਕੱਢਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਾਂ ਮੈਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਤਾਪ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਭਜਨ ਤੋਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ 40-40 ਘੰਟੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਗਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਇਹ 1000 ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੈਠੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਗਿਆਨ ਦੀ, ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਤੀਆਂ, 1000 ਸਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਅਹਲਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਅਹਲਿਆ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਹਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਪ ਕਰਦੀ ਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਾ, ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਆਕੜ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਦਾ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ, ਰਾਮ ਦਾ ਪੈਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਆ ਰਾਮ ਉਹੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੋਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਅਕਲ ਆਈ ਤਾਂ ਹਲਿਆ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਹਿੱਲਣਾ ਸੀ। ਸੈਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ ਜੇ ਹਲਿਆ? ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਰ ਕਰੇ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ। ਸੈਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ? ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਕੋਠੜੀ ਚੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿਛ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ। ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜੇ ਕੋਥੋਂ ਚੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਚਿਰ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਕੇ ਵਿਹੀਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੇ ਭਗਵੰਤ ਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਸੇਵੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤਬ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਬਾ ਫੇਰ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਸਮਝ ਆਈ। ਫੇਰ ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਪਈ ਲੈਣ ਤੇ, ਫੇਰ ਫੜ ਗਈ ਡਗਰ ਗੱਡੀ। ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੁੱਧੀ ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਪੀਡ ਫੜ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਗਤ ਪਾਈ। ਗਤ ਪਾਈ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਲੇ ਤੇ ਯਾਰ ਮਿਲਣ ਕੋ। ਜੇ ਵਿੱਚੇ ਨਾ ਅਟਕੇ ਬੁੱਧੀ, ਫਿਰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਪਰਮ ਗਤੀ ਫੜ ਗਈ। ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮ ਗਤੀ ਫੜ ਗਈ। ਬਸ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਗਈ, ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਰਕੁਟੀ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਗਈ। ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚ ਕਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨ ਏਕ 24 ਹੋਕ ਸਭ ਹੀ ਧਰਾ ਸਭ ਲੋਕ। ਬਿਨ ਏਕ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਨਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਝੇ ਤੇ ਬਿਨਾ 24 ਹੋਕ। 24 ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਬਿਨਾ 24 ਦੇ 24 ਫੋਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੋਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 24 ਫੋਕ ਹੈ। 24 ਦੇ 24 ਫੋਕ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬੁਝਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 1000 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਿੱਟੀ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਖੜਕਾਈ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਤਬਲੇ ਭਰ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ। ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ। ਫੋਕ 24 ਦੇ 24 ਫੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਪਏ ਵੀ ਨੇ, 24 ਫੋਕ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵਰਤੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਭਣ, ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ। ਹਮ ਭਲਾ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਭਲਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਭਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਰਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਰਾ। ਸਭ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਭਾਣੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਤੇ ਅਟੈਕ?
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਟੈਕ। ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਘਟ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ? ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਸੱਚ ਛੱਡਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਸੂਬੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਕਪਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੂ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੱਟ ਲੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲੈ ਜਾ, ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਰਹਾ ਲਈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ। ਆਊਗਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਧੂਰਣ ਜੀ ਵੀ ਕਲੰਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਲੰਕ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਕਲੰਕ ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਤੇ। ਲਾ ਦੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਿਹਨੇ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਵਰਾਂ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਪਰਚਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਗਈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਪਛਾਣੀ ਗਿਆ। ਖਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਗਿਆ? ਮਾਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰਤਿਆ ਲਏ। ਪਾਜ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਏਕ 24 ਫੋਕ ਔਰ ਸਬਰ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੇ ਜਾਤ ਪਛਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਖਣੇ ਦੇ ਸਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰਮਾਲੇ, ਸੋਨੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਖੜਕਦਾ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖ ਮਰਦਾਨੇ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨ ਏਕ 24 ਫੋਕ ਸਭ ਹੀ ਧਰਾ ਸਭ ਲੋਕ। ਬਿਨ ਏਕ 24 ਫੋਕ, 24 ਫੋਕੇ ਨੇ। ਫੋਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਰੁਪਈਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੋਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੈ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗੀ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਬਰੂਦ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਵਾ, ਪਤਾ ਜਦ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਗਰਕ ਬਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਹੀ ਧਰਾ ਸਭ ਲੋਕ। ਸਭ ਹੀ ਧਰਾ ਸਭ ਲੋਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਹਿਰਦੇ, ਧਰਤੀ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਮੋਹ ਔਰ ਮਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ ਏਕ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਤਿਨ 2400 ਰਸ ਮਾਨ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ 24 ਦਾ ਹੀ ਰਸ ਮਾਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੇ ਇਹਦਾ ਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸ ਆ ਗਏ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਦੇ ਉਹਨੂੰ 24 23 ਗੁਰੂ 22 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੱਲੇ ਨਾਲੇ ਸਰ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਚੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਾਤਾ ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਭ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਲੋ, ਐ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਓ ਜੇ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਫਸੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ ਬਾਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਏਕ ਕੇ ਰਸ ਭੀਨ ਤਿਨ 2400 ਰਸ ਲੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਨਾਮ ਦੇ ਚ, ਉਹਨੇ 24 ਦਾ ਹੀ ਰਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰ ਰਸ ਹੈ। ਜਿਨ ਏਕ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬੂਝ ਤੇ 2400 ਨਹੀਂ ਸੂਝ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ ਉਹਨੂੰ 24 ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੈ 24 ਦਾ। ਸੂਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਤੇ ਨੇ, ਤੋਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜਾਤੇ। शिकारी आएगा, चोगा डालेगा, जाल लगाएगा, तो फसला मत। ये पढ़ते ने और फसी भी जाते ने, और फसे तोते सारे जाल दे विच पुठ फसे फसाए मोढे ते रखे ने, वो उत्थे भी यही गाउंदे जाते ने। जाल लाता शिकारी ने, चोगा पाता, तोते फस गए। पहला भी यही गाँदे थे, जाल दे विच देख के जद भी गाँदे गाँदे फस गए। उन्हें कट्ठे करके तोते कड्डे नहीं, जाल मोढे ते रख ले, फिर भी यही गाँदे जाते ने। गुरबाणी च उही गाई जाते ने, गुरद्वारे च फसे भी होए ने, आ गाई भी जाते ने, फसे भी होए ने। ये वो तोते ने जो गाँदे ने, उही करदे ने, ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਉਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 24 ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਰੀ ਉਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਏਕ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚੀਨ ਤਿਨ 24 ਫਲਹੀਨ। 24 ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। 8 ਤੀਆ 24 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, 8 ਗੁਣ ਨੇ, 24 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ 24 ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 8 ਇੱਕ ਚ ਨੇ, 8 ਤੀਆ 24 ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਨਮ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਆ ਸਾਹ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगला साह आना कि नहीं आना, इस गल ते भरोसा नहीं। हम आदमी हैं एकदम ही, इस गल ते भरोसा नहीं। ताई तो डूंगी करके नीम खदाई, उपर मंड पिछाए, ये कम होता। गुरबाणी ते किसी को कोई भरोसा नहीं। जो भरोसा नहीं, फिर रस किवें आ गया? किवें कह सकते हो रस आ गया? भरोसा किसी को नहीं है। हुक्म ते भरोसा ही नहीं है। खोज किवें लैंदे? खोजण वाला राह नहीं, कुछ होर पासे लगे हुए ने, माया वाले पासे लगे हुए ने। जिन एक को पहचान तिन 24 रस मान। जिन्हें एक नूं पहचान लिया, एक को पहचान, जिन जानिया तिने पहचानिया। कबीर कहता जिन जानिया
ਤਿਨੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਿਉ ਗੁੰਗੇ ਸਾਕਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਗਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕਰ ਕਹੇ ਜੀ। ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਟੇਸਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਜੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ। 2400 ਰਸ ਮਾਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਰਸ ਪੀਏ ਨਾ ਉਹ ਰਸ ਭਾਵੇਂ। ਜਦ ਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਚੰਗੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਚੰਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੌਣ ਰਹੇ? ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, 75 ਪਦ ਛੰਦ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਆਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਨ ਜਾਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਮਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਭਗਤਾਂ ਚੋਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਭੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਇਹ ਰਸ ਪੀਏ ਨਾ ਉਹ ਰਸ ਭਾਵੇਂ। ਦੁੰਦਬ ਦੌਰ ਬਜਾਏ, ਫੂਲ ਸੁਰਨ ਬਰਖਾਏ। ਦੁੰਦਬ ਦੌਰ ਬਜਾਏ, ਦੌਰ ਬਜਾਏ। ਦੁੰਦਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਗਾਰਾ। ਦੁੰਦਬ ਵੈਸੇ ਦੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੰਦਬ ਦੌਰ ਵੱਜ ਆਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਜਾਏ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਵੱਜ ਆਏ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਗੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਾਈ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਦੁੰਦਬ ਦੌਰ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੰਦਬ ਦੌਰ ਹੈ। ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਖਤਾ ਹੋਗੀ। ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲ, ਗਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾ। ਇਹ ਦੁੰਦਬ ਦੌਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਦੁੰਦਬ ਦੌਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੰਦ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੌਰ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਆਈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਗਈ ਇੱਧਰੋਂ ਹਵਾ ਚ ਰੜ ਕੇ। ਪੌਣ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਣ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਆਈ, ਪੌਣ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਗਈ, ਨਿਕਲ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਪੌਣ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੁੰਦਬ ਦੌਰ ਹੈ। ਫੂਲ ਸੂਰਨ ਬਰਖਾਏ, ਬਰਖਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੇਵਤੇ, ਦੇਵਤੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲੇ ਬਰਸਾਉਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਬਰਸਾਏ ਫੁੱਲ? ਕਿਵੇਂ ਬਰਸਾਏ? ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਖੜੇ, ਮਨ ਖੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਝੜ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਦੇਵਤੇ ਫੁੱਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲੇ ਫੁੱਲਤੀ ਲੱਗੇ, ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਸੜਤੇ, ਉੱਤੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਝੜ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਝੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਬਰਸਾਏ ਫੁੱਲ, ਤਬ ਫੂਲ ਬੁਲਾਏ। ਹਾਂ, ਫਲ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫੂਲ ਬੁਲਾਏ, ਹੋਰ ਬਰਸਾਏ ਫੁੱਲ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪੇ ਬਰਸ ਗਏ, ਜਾਂ ਡੇਪੇ ਉੱਤੋਂ ਫੁੱਲ ਬਰਸਣੇ ਸੀ।
ਹਰਖੈ ਸਭ ਜਟ ਧਾਰੀ ਗਾਵਤ ਦੇਂਦੇ ਤਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਹਰਖੇ ਨੇ ਜੜ ਧਾਰੀ। ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਣ ਨੂੰ? ਦੇਵਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਉਹਦੇ ਜੜ ਧਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਰਖੈ ਸਭ ਜਟ ਧਾਰੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੇਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਫੁੱਲੇ ਸੀ ਜੋ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੀ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਤੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੁੱਲੀ ਬਨ ਰਾਏ। ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਖਤ। ਧਰਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਫੁੱਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਫੁੱਲੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਫੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਥੇ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੁੱਲ ਬੀਜ ਲਓ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉਗਦੇ। ਫੁੱਲ ਬੀਜ ਲਓ, ਜੇ ਉਗਿਆਣ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਜੰਮਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੜ ਗਏ, ਫਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਫਲ ਵਾਲੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਛੱਡਤੀ, ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਰਖੈ ਸਭ ਜਟ ਧਾਰੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਝਾੜਤੀ ਥੱਲੇ। ਹਾਂ, ਹਰਖੈ ਸਭ ਜਟ ਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਹਰਖੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂ? ਫਲ ਜੋ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਫਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਰਖੇ ਜਟ ਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮੁਰਝਾਏ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਗਾਵਤ ਦੇਂਦੇ ਤਾਰੀ। ਹੁਣ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਗੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੁੰਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਜਿੱਤ ਤੇ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਫੂਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਭੂਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਡੋਲਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਸਮਾਧੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਮਾਧੀ ਛੱਡਤੀ। ਜਿੱਤ ਤੇ ਦੌਲਤ ਫੂਲੇ। ਹਾਂ, ਫੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਸਭ ਦੁੱਖ ਭੂਲੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਰਕ ਛੰਦ। ਬਹੁ ਬਰਖ ਜਬੇ ਤਪਸਾ ਤੇ ਕੀਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਕਹੀ ਧਰ ਲੀਨੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਸੀ ਹੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ। ਅਜੋ ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਕਹੀ ਧਰ ਲੀਨੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜੋ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕਹੀ ਕਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਧਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਮੰਨੀ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤਬ ਨਾਥ ਸਨਾਤ ਹੁਐ ਵਿਉਂਤ ਬਤਾਈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ ਜ਼ਿਕਰ? ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਆਇਆ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦੀ। ਧਰਮ ਹੁਣ ਐ ਬਣੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਬੀਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲ ਤਾਈਂ। ਵਿਉਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ,
ਤਬ ਨਾਥ ਸਨਾਥ ਹੁਏ ਬਿਉਂਤ ਬਤਾਈ। ਤਬ ਨਾਥ ਸਨਾਤ ਹੁਆ, ਨਾਥ ਨੇ ਫਿਰ ਸਨਾਥ ਹੁਏ ਸਨਾਤ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਬਿਉਂਤ ਬਤਾਈ। ਨਾਥ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਥ ਨੇ ਸਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਿਉਂਤ ਦੱਸੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਦਸੋ ਦਿਸ ਸੂਝ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਜਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨੇ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤਿਜ ਦੇਵ ਤਬੈ ਗੁਰ 24 ਕਹਿ ਕੇ। ਦਿਜ ਦੇਵ ਤਬੈ ਤਬੈ ਗੁਰ 24 ਕਹਿ ਕੇ। ਕਰਕੇ 24 ਇਹ ਦਿਜ ਦੇਵ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਜ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦਿਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਤਾਤਰੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਦੱਤਾਤਰੈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਦਿਜ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਿਜ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਜ ਦੇਵ ਨੇ 24 ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਦਿਜ ਦੇਵ ਨੇ, ਉਹ ਲਕੋ ਲਏ ਬਾਹਮਣ ਨੇ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਦਿਜ ਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ 24 ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਦੋਂ ਬੜਾ ਝੂਠ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਮਣ ਨੇ। ਆ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੇ ਬਾਹਮਣ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰੇ, ਸੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰੇ ਚੋਰ ਫੜੇ ਗਏ ਗਰਦਨ ਤੋਂ। ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਫੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਫੜੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਓਏ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਝੂਠ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠੇ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1000 ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਝੂਠ ਝੂਠੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਜ ਦੇਵ ਤਬੈ ਗੁਰ 24 ਕਹਿ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੱਸਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਕਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੱਸੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਦਿਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਦਿਜ ਦੇਵੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 24 ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦਿਜ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 24 ਦੇ 24 ਫੋਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦਿਜ ਦੇਵ। ਉਹਦੀ ਬਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਉ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ, ਮੁਰੀਦ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਰੀਦ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਧੂ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਜੱਟ। ਐਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਝੂਠ। ਪਰ ਜੇ ਦਿਨ ਕਦੇ ਸੰਗਲ ਲਾ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਕੰਬਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਗਿਰ ਮੇਰ ਗਏ ਸਭ ਹੀ ਮੁੰਨ ਲੈ ਕੇ। ਗਿਰ ਮੇ ਦਿਜ ਦੇਵ ਤਬੈ ਗੁਰ 24 ਕਹਿ ਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਬਈਆ। ਹੁਣ ਸਬਈਏ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾ ਪੜ। ਦਿਜ ਦੇਵ ਤਬੈ ਗੁਰ 24 ਕਹਿ ਕੇ। ਗਿਰ ਮੇਰ ਦਿਜ ਦੇਵ, ਦਿਜ ਦੇਵ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ। ਦਿਜ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਦ 24 ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਪਸਾ ਜਬ ਘੋਰ ਤਹਾਂ ਤਿਨ ਕੀਨੀ। ਗਿਰ ਮੇਰ ਗਏ,
ਗਿਰ ਮੇਰ ਗਏ ਸਭ ਹੀ ਮੁਨ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਿਰਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਠਾਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਜਾਓ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਬਦਲ ਦੋ ਚਾਲ, ਉਹ ਚਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲ ਦੋ, ਗਲਤ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਖੋਜਣ, ਸਮਾਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਪਸਾ ਜਬ ਘੋਰ ਤਹਾਂ ਤਿਨ ਕੀਨੀ। ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਸਿਆ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ। ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ, ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਤਵੇ ਤੇ ਯਾ ਸਿੱਖ ਦੀਨੀ। ਆਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਤੋਟਕ ਛੰਦ ਗਿਰ ਮੇਰ ਗਏ ਰਿਖ ਬਾਲ ਕਲੈ। ਤਰ ਸੀਸ ਜਟਾ ਭਗਵੇ ਪਟਕੈ। ਹਾਂ, ਵੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਗਿਰ ਮੇਰ ਗਏ ਰਿਖ ਬਾਲ ਕਲੈ। ਗਿਰ ਔਰ ਬੜੇ ਮੇਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਛੋਟੇ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਧਰ ਸੀਸ ਜਟਾ ਭਗਵੇ ਪਟਕੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਜਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਭਗਵੇਂ ਪਟਕੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਧਰ ਸੀਸ ਜਟਾ ਭਗਵੇ ਪਟਕੈ। ਪਰ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਪਟਕਾ ਢਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ। ਭਗਵਾਂ ਪਟਕਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਤੇ, ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਰੱਖਦਾ। ਦੋਈ ਧੋਤੀ ਵਸਤਰ ਕਪਾਟਨ। ਕਪਾੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਮਣ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਪੰਡਤ ਹੈ ਵੀ। ਦੋਈ ਧੋਤੀ ਵਸਤਰ ਕਪਾਟਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਛਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਧੋਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੱਕ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਟਕਾ। ਤਬ ਘੋਰ ਕਰਾਂ ਬਹੁ ਬਰਖ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਜਾਪ ਨਾ ਛੋਰਸ ਏਕ ਛਿਨਾ। ਹਰ ਜਾਪ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਾਪ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਹਰ ਜਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਏਕ ਘੜੀ। ਤਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਪੱਸਿਆ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੰਮਿਆ ਉਨੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਾਪ ਇੱਕ ਛਿੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪਰ ਹਰ ਜਾਪ ਨਾ ਛੋਰਸ ਏਕ ਛਿਨਾ। ਹਰ ਜਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਏਕ ਘੜੀ। ਮਥਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਿਸ਼ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ। ਗੁਰਜੋਤ ਹੈ ਅਰਜਨ। ਇਹ ਗੁਰਜੋਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। 10 ਲੱਖ 120 ਸਹੰਸਰ ਬਰਖੰ। ਤਬ ਕੀਨ ਤਹਾ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਰਿਖੰ। 10 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ 120 ਸਹੰਸਰ ਬਰਖੰ। 20,000 ਬਰਸ ਇਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲਿਆ। ਐਸਾ ਹੀ ਧਰਮ ਚੱਲਿਆ। ਤਬ ਕੀਨ ਤਹਾ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਰਿਖੰ। ਤਾਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਦੇਸਣ ਦੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲੀ। ਸਭ ਦੇਸਣ ਦੇਸ ਚਲਾਏ ਮਤਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਤ ਚਲਾਤੀ। ਮੁਨੀ ਦੇਵ ਮਹਾਮਤ ਗੂੜ ਗਤਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਨੀ, ਮਹਾਮੁਨੀ, ਗੂੜ ਮਤ ਵਾਲੇ, ਗੂੜ ਗਿਆਨੀ, ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਮਤ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਰਿਖ ਰਾਜ ਦਸਾ ਜਬ ਅੰਤ ਭਈ, ਹਾਂ, ਗਏ ਤੇ ਮੁਨ ਜਾਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਿਖ ਰਾਜ ਦਸ਼ਾ ਜਬ ਅੰਤ ਭਈ। ਹਾਂ, ਰਿਖ ਰਾਜ ਦੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਜਦ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਮੁਨੀ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ੀ ਚੱਲਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਮੁਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਿਖ ਕਦ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਰਿਖ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਮੁਨੀ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿ ਸਮਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਖ ਲੱਗਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼। ਇਹ ਰਿਖ ਮੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੈਲੀ ਬੱਟੇ 'ਚ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਨੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੀਡਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਊੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸ ਗਏ ਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ। ਰਿਖ ਰਾਜ ਦਸ਼ਾ ਜਬ ਅੰਤ ਭਈ, ਬਲ ਜੋਗ ਹੈ ਤੈ ਮੁਨ ਜਾਣ। ਇਹ ਰਿਖ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਰਿਖ ਰਾਜ, ਰਿਖੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਰਿਖੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਿਖੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਰਿਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੂਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਉਲਟ ਫੁਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਿਖੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਰਿਖੀ ਜਾ ਕੇ ਕੂਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਰਾਜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਦਬਾਅ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆਪ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਭਾਣੇ 'ਚ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ। ਰਿਖ ਰਾਜ ਦਸ਼ਾ ਜਬ ਅੰਤ ਭਈ, ਬਲ ਜੋਗ। ਇਸ ਰਿਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਲ ਜੋਗ, ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬਲ ਜੋਗ ਹੈ ਤੈ ਮੁਨ ਜਾਣ ਲਈ। ਯੋਗ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੇਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਖਿਚੜੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਖੂਬ ਖਾਣਾ। ਜਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਲੂਣੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ। ਹਾਂ, ਧੂਰੋ ਜਗ ਧੌਲਰ ਜਾਣ ਜਟੀ, ਕਛ ਔਰ ਕਰਿਆ ਇਹ ਭਾਂਤ ਠੱਟੀ। ਧੂਰੋ ਜਗ ਧੌਲਰ, ਜਗ ਧੌਲਰ, ਜਗ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਾਰ ਧੂਏ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲਰ ਜੱਗ ਆ ਨਾ, ਚਿੱਟਾ ਦੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੂਏ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਧੂਰੋ ਜਗ ਧੌਲਰ ਜਾਣ ਜਟੀ, ਜਟੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਧੂਏ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਧੂਏ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧੂਆਂ। ਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਪਲੈਨਟ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਗੈਸਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਧੂਏ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਗੈਸਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਆ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਲੇ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਚਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਦ ਜਿਹੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਕੁਛ ਔਰ ਕਰਿਆ ਇਹ ਭਾਂਤ ਠੱਡੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਹੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਦੂਆ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਦ ਦੂਆ ਰਾਜ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਸਦ ਕੈ ਪਵਨ ਰਿਖ ਜੋਗ ਬਲਨ। ਸਦ ਕੈ ਪਵਨ, ਪਵਨ ਰੋਕ ਲਈ, ਪਵਨ ਸਾਧ ਲਈ, ਹਵਾ ਸਾਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਿਖ ਜੋਗ ਬਲਨ, ਯੋਗ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਮਨਾ ਚੱਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ। ਤਜ ਚਾਲ ਕਲੇਵਰ ਭੂਮਿ ਤਲਨ। ਬਸ ਤਦ ਚਾਲ ਕਲੇਵਰ ਭੂਮੀ ਤਲਨ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇਹ ਛੱਡਤੀ, ਆ ਸਰੀਰ ਛੱਡਤਾ। ਤਦ ਚਾਲ ਕਲੇਵਰ ਭੂਮੀ ਤਲਨ। ਹਾਂ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਲ ਹੋਰ ਉਤਾਲ ਕੁਪਾਲ ਕਲੀ। ਆਪਣੇ ਕਪਾਲ ਕਲੀ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ, ਕਪਾਲ ਕਲੀ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ
ਵਾਯੂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋਤ ਜੋਤਾ ਮਦ ਮਿਲੀ, ਆ ਜੋ ਜੋਤੀ ਚ ਮਿਲਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਪਾਲ ਕਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਪਾਲ ਕਲੀ ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਪਾਲ ਕਲੀ 3 ਲੋਕ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਤੀ। ਕਲ ਫੋਰ ਉਤਾਲ ਕਪਾਲ ਕਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋਤ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੈਸੇ ਧਾਰੂ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਰੀਰ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਸੀ? ਸਰੀਰ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੂਖਮ ਮੈਂ ਜਾਣੋ ਸਤੂਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਤੂਲ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਜਾਣਿਓ। ਉਹ 3 ਲੋਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, 3 ਲੋਕ ਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲ ਕਾਲ ਕਰਵਾਲ ਕਰਾਲ ਲਸੈ, ਜਗ ਜੰਗਮ ਥਾਵਰ ਸਰਬ ਕਸੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਤਲਵਾਰ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਗ ਜੰਗਮ ਥਾਵਰ ਸਰਬ ਕਸੈ। ਜੰਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਏ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲੇ, ਰੁੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੋਏ। ਥਾਵਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਰਬ ਕਸੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਮ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਕਸੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਟਕਦੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ। ਜਗ ਕਾਲੇ ਜਾਲ ਵਿਸਾਲ ਰਚਾ, ਜਾਂ ਬੀਚ ਬਸੇ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾ ਬਚਾ। ਜਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਨੇ ਜੱਗ ਦਾ ਜਾਲ ਰਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ? ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਬੀਜ ਫਸੇ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾ ਬਚਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ, ਸਾਰੇ ਫਸਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਹਾਂ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਆ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਫੋੜ ਕੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੋੜਨਾ? ਕਪਾਲ ਕਲੀ, ਕਪਾਲ ਕਲੀ ਨੂੰ ਫੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜੋਤੇ ਮਦ ਸਜੋਤ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ।